वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरबाणी च ना एक बचन करदे गुरु साहब, कहते जिन्ना सास गिरास ना विसरे, जिन्ना ना विसरे हर नामा मन मंत। जिन्हों एक सेकेंड भी नहीं भूलता, अख दे फरकन जिन्ने समय वास्ते परमात्मा नालों वखरे नहीं हुंदे। आखो वाहिगुरु। जिन्ना सास गिरास न विसरे हर नामा मनमंत, धन से सही नानका पूर्ण सही संत। असली संत कौन आ? कदे बाहर चोले वाले नूं लभण ना तुर पिओ। आखो वाहिगुरु। तुसी संत बैठे जे परमात्मा दे नाम नूं घुट के फड़िया जे, अंदर आत्मा दे नाल परमात्मा नूं सिमर दे दे, कली रसना बोलण तक ना रह जिओ। आखो वाहिगुरु। नाम जदों असीं जपना ना, साडी आत्मा विच गवाही भरदी होवे, मन हाजिर होवे। जे सिख दा मन हाजिर हो गया ते आत्मा गवाही भर गई, ते हाजरियां इत्थे लगणियां ते नाल सिद्धियां धुर दरगाह सिद्धी हाजरी लगनी आ। इन्नी बख्शिश आ। जिहदे सिख पकड़ के गुरु दे चरनां नूं बैठा होवे ते प्रेम नाल बोलदा होवे, वाहिगुरु वाहिगुरु। और उस तो गुरु साहब पहला कहंदे अपने भांडे नूं साफ कर। आ शरीर भांडा, जे तू वाकई चाहुंदा वा बई मैं बंदगी कमावां, नाम दे विच रस जावां, ते कहंदे सब तो पहला कुछ करना चाहुंदा ते इस भांडे नूं धोना शुरू कर। इत्थे की आ सतगुरु जी? कहंदे इत्थे ते गंद ही गंद पिया। जदों मैं तेरे वल वेखदा ना, ये धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी कह रहे आ, कहंदे मैं जदों तेरे वल निगाह मारदा, इत्थे गंद तो बगैर मैनूं नज़र कुछ नहीं आउंदा। इत्थे की आ? गुरु साहब कहंदे तेरे अंदर काम आ। हाँ जी ठीक है सतगुरु जी, है कि नहीं है? गुरु पुछदा जी सतगुरु जी है। मुक्या? कहंदे नहीं मुक्या। काम तेरे अंदर आ, क्रोध तेरे अंदर आ, लोभ तेरे अंदर आ, ईरखा तेरे अंदर आ, द्वैत तेरे अंदर, सारे विकार भरे आ। तृष्णा दी अग बलदी पई आ, होमे विच तू आ, इन्ना कुछ। ते गुरु साहब कहंदे भाई याद रखी, जिथे ये रोग आ गए उथे नाम नहीं वसना। की नहीं वसना? नाम नहीं वसना। होमे नामे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक थाएं, एक थां ते इन्हां नहीं टिकना। जां तेरी होमे काम करेगी ते जां फिर परमात्मा दा नाम। तुसी की चाहुंदे जे? तुसी की चाहुंदे जे? नाम चाहुंदे जे ते फिर इनू नाम रस नूं सवेरे अमृत वेले उठ के सब तो पहला सिख 1:30 वजे 2 वजे उठो, सिर केसी इशनान करके चौंकड़ा मार के इस नाम रस नूं पीओ। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। आखो सतनाम। जिदन तेनों गुरु साहब ने ज्ञान बख्शिया ना, जिदन तेनों वो अपना नाम बख्शणगे ते नाल तेनों ज्ञान भी बख्श देणगे। सब तो पहला कह देणगे आ काम करी ते आ छड्ड दी। जिदन 5 प्यारे अमृत दिंदे आ, नाल सिੱਖਿਆ ग्रहण करा दिंदे आ, कहंदे अज तो बाद आ काम करने आ नहीं करने। ते जे सिख मन गया भी यही करने आ जेड़े मैनू 5 गुरु रूप हो गए दर्शा गए आ, ते फिर कहंदे तेरे अंदरों अज्ञानता दा जेड़ा हनेरा खत्म हो जाएगा। है ते अज्ञानता, जो कुछ असीं कमा रहे हैं अज्ञानता विच आ। जिदन रोशनी हो गई, ज्ञान मिल गया, ये सारे हनेरे दूर हो जाने। आखो वाहिगुरु। देखो भाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उडानी भरम की टाटी रहे ना माया बांधी। ते जिदन तेनों गुरु ने ज्ञान बख्शिया ते याद रखी हनेरी तरह तेनों ज्ञान बख्श देणगे। इन्ना ज्ञान तेरे अंदर भर देणगे, जे किते नाम जपेगा अमृत वेले उठ के ते जिन्ने तेरे अंदर वहम भरम दुचित्तेपन दे विच रहना, कहंदे सब उड़ा के लै जाओ, तेरे अंदरों खत्म कर देणगे। जिन्नी देर तू वहम भरम विच कुछ नहीं होना। दोए चित्ते की दोए थून निगरानी, मोह बलेडा टूटा।
जदों तेरे अंदर वालियां जड़ियां दो थम्मियां ना, इत्थे मैं कई बार कई अर्थ कीते, कई बार भी जड़ियां दो कुत्तियां भौंकदियां तेरे अंदर, एक आसा दी आ ते एक मनसा दी आ। ये दो कुत्तियां लगातार ये अंदर भौंकदियां, नित आसा ये अंदर फुरने आई जाते आ, गां दी गां आस करके चली जा रहा, नित नवी आस बनाउंदा है, आस विच जींदा, आ भी काम मैं कर देने, आ भी काम कर देने, सारे सिरे चाढ़ देने आ, चिंता ना करो। परिवार वाले नूं कहंदा मैं हैगा हले जीना मैं, आखो वाहिगुरू। पर गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह ने इहदी गल नाल सहमत नहीं होए। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह नहीं इहदे नाल सहमत होए, आखो वाहिगुरू। गुरु तेग बहादुर सच्चे ने पातशाह ने कहंदे मन की मन ही माहे रही, जिन्नियां तू आसा बनाइया, जो लगातार तू अजे तक करदा रहा, मैं कोठी बनाऊं, अज मैं खरड़ च रहना, कल चंडीगढ़ च बनाऊं, बड़ी तरह दियां आसां जी। मुंडा मेरा वधिया जॉब करे, 50,000 वाली नौकरी चाहिए, नूं आस है ना, हले लगा नहीं, कोठी बनी नहीं, आस ये अंदर बनी हुई आ। हले मुंडा इंजीनियर नहीं बनया, डॉक्टर नहीं बनया, कुछ नहीं बने, आस अंदर बनी हुई आ। परमात्मा नूं मिलदी आस कदी इहदे अंदर नहीं पैदा होंदी। बहुत विरलियां रूहां जिहदे अंदर इक्को निरंतर आस आ। आस किते माड़ी नहीं किया, एक थां ते आस नूं चंगा भी किया, चंगा भी किया इनू भी ये चंगी आ। जे किते परमात्मा दे घर नूं तुर पे ते फिर तो तेरी आस पूरी हो जाए किते, ते तू ओनू मिल पे ते तेरे सारे दुख दलिदर खत्म हो जाणगे। कह रविदास आस लग जीवो, एक तेरे अंदर ये आस पैदा हो जाए। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। मैनू तो तेरे दर्शन वेख्या नूं बड़ा लम्मा समा बीत गया, मेरे वाहिगुरू किरपा कर मैनू अपने दर्शन बख्श, मैं एक आस रख के बैठा तेरी याद विच टिकिया, किते सिख दे अंदर ये आस पैदा होवे। जिन्हों क्या गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह कहते आ, दर्शन प्यासी दिन स रात, चित्त मोह अन दिन नीत। मैं दिन रात क्यों सिमरदा पाया, तो गुरु भी साडा कह रहा भई परमात्मा नूं एक दर्शन एक खिन वास्ते, एक भोरी ज्यादा तो नहीं ना किया, एक भोरी एक निमख वास्ते मैनू अपना दर्श बख्श, ते मेरा जीवन पार कर दे। ते है इन्ना ही बहुत है। किते कलगियां वाले सतगुरु दा एक खिन ही दर्शन हो जाए, दियां कुल्लां तर जानियां। आखो वाहिगुरू। मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही। आखो वाहिगुरू। समा गुरु साहब कहते तेरे कोल वेख, जिन्ना तेनू परमात्मा ने दिता ओना ही आ, जिन्ने तेनू सवास बख्शे ओने आ, तेरियां आसां दिनों प्रति दिन वधदियां जांदियां। ना तेरे कोल समा रहा कदी संगत दे झूठे भांडे मांजा, ना कदी तेरे को समा रह गया साध संगत विच मिल के परमात्मा दा नाम दा जस गायन करा, ते ना ही तेरे को अज समा किते गुरु नूं सेवे, किते परमात्मा दी बंदगी करे, नाम जपे, कुछ भी नहीं हैगा। मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीर्थ सेवे, चोटी काल गही। ते समा की आ गया, मौत का समा आ गया, जदों तेनू उन्ने अपना हथ पला के ते तेरी नाश करके रखदा, तेरी मौत कर दी, तेरी डैथ हो गई। दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मैं ही। ते कहंदे जेड़े तू समझी बैठा सा मेरी धी आ, मेरा पोते आ, मेरी पत्नी आ, मेरा पति आ, आ काम करांगा, आ भी आस पूरी हो जे, ते कहंदे ओ कित्थे गई। गुरु साहब कहंदे सारे दियां सारियां तेरियां धन तक सी। आ जिन्ना परिवार है ना, ये कुटुंब तू जो देखदा, कुटुंब हुंदा परिवार, कहंदे चले ना ही तेरे नाले, इन्हां तेरे नाल नहीं जाना। आ जिहड़ा परिवार पाई बैठा, ते एक इनू भी परिवार किया जिहड़ा शरीर दा, ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे गुरबाणी ने। आखो वाहिगुरू। कहंदे इन्ने भी तेरे नाल नहीं निभना, ते जिहड़े तेरे संगी साथी या पुੱਤ ਧੀਆਂ रिश्तेदार संबंधी, कहंदे इन्हां विचों भी तेरा कोई संगी साथी नहीं। दारा मीत पूत रथ संपद धन पूर्ण सब मही, अवर सगल मिथया तुम जानो, भजन राम को सही। जो कुछ कहंदे तेनों अपनियां अखां दे नाल नजर आउंदा सब मिथया है, भाव के नाश हो जाण वाला है। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो, बड़ा लम्मा टाइम लंघ गया धक्के खांदियां नूं तेरे,
ਕਈ ਗੇੜ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਏ, 84 ਚ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਮਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੰਮਿਆ। ਇਹ ਗੇੜ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਗੇੜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮਨ ਮੱਤ 'ਚ ਆਪਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਸਿਰ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਅੰਦਰ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ। ਮਾਇਆ ਪੱਖੀ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੀ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ, ਉਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਧਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੋਲਕ ਚ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੂੰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲੇਖ ਬਦਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੇ ਕਰਮ ਲਿਖੰਤੇ, ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਈਏ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 1 ਸਕਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਵਾਂ ਕਰਮ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਸ਼, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਵਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ। ਉਹ ਮੇਰਿਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੂ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਚਰੀਆ। ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਵਿਅਰਥ ਵਿਅਰਥ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਵਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਨੇ ਜਦੋਂ 4 ਛਿਲੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਜੀ? ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਧਰੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ, ਕੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਐਸ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਇੱਕ ਪਲੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸੁੱਖ। ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ 35 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਣ ਕੇ ਡੇਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ 15 ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਓ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਵਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਛਕੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਨੰਦ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਆਨੰਦ ਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ? ਮਾਨਸ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਢਾਂਚਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਣ ਕੋ ਚਿਤਵਤ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਹੋਰ ਦਾ ਭਜਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਣ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰਤੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆ ਵਜੂਦ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਘੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈਆਂ, ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਗੁਣ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਗਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਗੋਂ ਮੰਗਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ, ਦੰਦ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮੋਸਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਲੈ ਭਾਈ, ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਘਟਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖਾ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੇ ਸਮੋਸਾ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲੇ, ਦੰਦੀਆਂ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਦੰਦ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਵਾਂ, ਵਧੀਆ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਿਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਦੰਦ ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਲਵਾ ਲੇਗਾ, ਕੰਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੇ, ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਾਗੇ ਬਾਪੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। ਬਾਪੂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੜਕ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੋਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਡੋਰ ਭੋਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਟੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾ ਲੋਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਤਿਆਗ ਸੁਆਮੀ ਆਣ ਕੋ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਾਂ ਮੂਰਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਤੇ ਆ, ਮੂੜ ਆ, ਮੂਰਖ, ਮੁਗਧ ਮਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਮੂਰਖਿਆ, ਖਲ ਖਰਤੇ ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਖੋਤੇ ਆ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ 4 ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਰ ਕਾਗਰ ਨਾਮ ਲੰਘੇ ਕਤ ਸਾਗਰ। ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਤਤਾ ਕਥਤ ਹਮ ਤਰਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰ ਜਾਏਗਾ? ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਪੁੱਛੀ ਸੰਗਤ ਕੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ
ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਸਾਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਆਏ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਭ ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਆ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਮ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਖਤਮ ਆ ਕਿ ਭੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਡਰ ਮੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਉਸ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੇਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਅਸਲੀ ਖੇਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹ ਰਾਹ ਜਾਏ, ਜੇ ਹੀ ਸੁਰਤ ਤੇਹ ਰਾਹ ਜਾਏ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਸੁਰਤ ਕਮਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ, ਦਸਵੰਧ ਖਾਣੀ ਕਿਤੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦਸਵੰਧ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਖਾਧੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਾਧਾ ਕਿਹਦਾ? ਮੈਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਖਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਛਕ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈ, ਘਰ ਦਾ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲਈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧ ਜੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 11,000 ਲਊਂ। ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਤੇ ਮੈਂ 11,000 ਲਊਂ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਹੋਇਆ? ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦਸਵੰਧ ਛਕ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਛਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜੇ। ਜੇ ਕੱਲਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪੱਖ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ ਮਾਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ ਸਿਮਰਤ ਕਹਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੋਲੇ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਪੋਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕੀ ਦਾਨ ਕਰਨਾ? ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸੋਧ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਕੀਰਤ ਹਰਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਕੀ ਕਰੋ? ਦਾਨ ਕਰੋ, ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਜਾਓ, ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਕੋ ਚਲ ਜਿਓ, ਕਲਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਾਬੇ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਕਿ ਦਮੀ ਪਖੰਡੀ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਚਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਪੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਉਹ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਹੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲਯੁੱਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਵਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਦਾ ਰਥ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਗਦਾ ਜੀ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ 'ਚ ਕੁਝ ਉੱਗੂਗਾ ਜੇ ਬੀਜ ਦੀਏ ਤੇ? ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਗਦੀ ਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਉੱਗਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤਿਤ ਸਰਵੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਵਾਸਾ। ਅੱਗ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਉੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੂਲੋ ਭੂਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਇਹੀ ਰੁੱਤ ਆ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਬੀਜੋਗੇ ਕੀ? ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਚੂਲੇ ਛਕਣ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ, ਪੰਜ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਇਨ ਪੰਚਨਮੇ ਮੇਰੋ ਬਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਦ੍ਰਿੜ, ਦ੍ਰਿੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੱਕਾ। ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਪਕੜ ਜੇਗੀ। ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਪੈ ਜਾਣਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਥਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਅਕਥ। ਇਹ ਆਪ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਥਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਤਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜੇ? 5-4 ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਰੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੱਸੋ ਤਰੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੇ ਏਸੀ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਬਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਹ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ? ਆਹ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ? ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪੜੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਿਆ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਰ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ। ਆ ਤਰਸਦੇ ਪਏ ਤੇਰੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭੱਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭੱਜ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਾਓ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ। ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਭ ਲੱਭਦੇ ਜੇ? ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਲਾਭ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੋਖੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਰ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਤਰਿਆ ਸੀ? ਸਿੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਗਏ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ, 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ
ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਉਮਰ। ਚਰਪਟਨਾਥ, ਭੰਗੜਨਾਥ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪ ਮੁਕਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਮੁਕਤ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਦੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਹੀਆਂ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੇਤ ਜੂਨਾਂ, ਸਰੀਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਆਤਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਨੇ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬੋਤਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲੇ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਕ ਨਿਮਾਣੀ ਘੋਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਬਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ, ਕਬਰਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਗੋਚ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਈਓ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤਨ ਹੋਸੀ ਖਾਗ ਨਿਮਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੁੰਜੜੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚੰਦੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਚਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਕਾਰ ਭੜਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ। ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਘੁੰਮ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਮਰ ਜਾਈਏ ਘੁੰਮ ਨਾ ਆਈਏ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਵੰਝਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਹੱਲੇ ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕਾਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਨਾ ਰਹੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਏ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਜਾਨ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿਸਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਓ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰ ਲਾ ਜਾ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਲੈ ਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਚਲ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜੇ 4 ਟਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਹੀ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 15-20 ਜਣੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ,
ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਐਸੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਸ਼ ਕੁੱਟਣੀ ਆ, ਖੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਗਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਐਸੇ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੀ ਰਹੀਏ ਤੇ ਛੁੱਟਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜੀ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੁੱਟੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨੇ। ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾਈਆਂ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੇ ਨਿਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਹਿਕ ਨਾ ਆਨੇ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਦੀ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਜੋਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਬੁਝ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਧਰ ਭੀੜ ਘੱਟ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਘੱਟ ਲੱਗੀ ਆ। ਜੋਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਧਰ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਘਿਓ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀਵੇ ਸਾਡੇ ਬੁਝੇ ਆ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੁਝ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਣ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਐਸ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਓਏ ਮੂਰਖਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਿਆ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਸ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੇ ਬਾਰੰਗ ਬਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰ, ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ। ਓਏ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਘੁੱਪ ਘਾਣ ਹਨੇਰਾ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਲਾਈਟ, ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲੀਨ ਹੋ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਾਗ ਗਈਆਂ। ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਝੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੀਪਕ ਗੁਰੂ ਆ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੁਝੀਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੀਵੇ ਹੀ ਗੁੱਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਾਹੀਏ, ਇੱਕ ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਲਈਏ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ। ਕਹੇ ਕਬੀਰੇ ਬਜਾਨਿਆ, ਜਬ ਜਾਨਿਆ ਤੋਂ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੇ, ਨਾ ਭਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਕੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਜਾਈ? ਕਿੱਥੇ ਭਟਕਦੇ ਆ? ਕਿਤੇ ਭਟਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ, ਤਿੰਨ ਜਮ ਜਗਾਤੀ ਲੂਟੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ। ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਨਿਮਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਜਿਆਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜਪੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਜਦ ਬਚਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਚੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਹੀਣ ਵਸ ਜਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ ਹਰ 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 ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਣ ਜਮ ਜਮ ਪਾਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਨਰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ ਸਿੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੋਖੀ ਆ ਕਾਟੇ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆ ਉਹ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖੋ ਅੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਆ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿੱਠਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਮੌਜ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ ਇੱਥੇ? ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਘਾੜਤ ਘੜਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 5 ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲਾਹਣਤ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। ਸਵਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਸੁਣਗੇ। ਸੱਚ ਜੇ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ, ਤੇ ਢਲ ਕੇ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਝੂਠ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀਆਂ ਮੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਕਥਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਅੰਦਰੋਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ, ਵੀ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੈਂ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਚਸਕਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਵਾ, ਇੰਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਸ ਲੱਗ ਗਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਦਾ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਤੇ ਨਿਗਾਹ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਆ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਭਾਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਬੈੱਡ ਟੀ ਪੀਤੀ। ਆਦਤ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਆ? ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ? ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ। 8 ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਸੌਣਾ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਅਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ, 12 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਸੌਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਸੂਰਜਮੁਖੀ। ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤਰੱਕੀ ਆ ਵਧੀਆ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 8 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਟੀ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੀ ਲਈ ਚਾਹ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਬਾਥਰੂਮ ਕੀਤਾ, ਨਹਾਤੇ ਨੂਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਛਕਿਆ, ਪੂੜੀਆਂ ਛੋਲੇ ਮਿਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਖਾ ਗਿਆ।
ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੂ, ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਪਈ ਤੇ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛਕਿਆ, ਨਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਠੰਡੀ ਲੱਸੀ ਪਾਣੀ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਏ। ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਖਾਦਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿੱਥੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਏ ਆ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 7-8 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਜੋ ਖਾਦਾ ਸਵਾਹ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਖਾਈ ਗਏ ਸਵਾਹ ਕਰੀ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਖਾਈ ਗਏ, ਛਕੀ ਗਏ, ਖਾਈ ਗਏ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਈ ਜਾਨਾ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਾਉਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ, ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਰਖਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, 1 ਘੰਟਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ, ਕੋਈ ਨੇ ਧੌਣ ਸੁੱਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2:30 ਵਜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧੌਣਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਧੌਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਚੱਲਿਆ ਵਣਜਾਰਾ, ਸਭ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਜੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਸੁੱਤਾ, ਕਾਇਮ ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮਨ ਸੁੱਤਾ, ਜਾਂ ਮਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ 10-12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਏਡੇ ਲੰਮੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਸੌਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10-12 ਘੰਟੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕ ਜੂ। 10-12 ਘੰਟੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕੱਟ ਲਏ 10-12 ਘੰਟੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਮਸਤਰੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਡ ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਉੱਥੇ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ। ਵੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜੀਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜੀਓ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆ ਈ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਆ, ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਬਦੇ ਕੱਢ ਪੀਏ ਪਨਹਾਰੀ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੀ ਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਛਕਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਛਕਿਆ? ਜੇ ਨਾਮ ਰਸ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਪੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਪਦਿਆਂ ਉਸੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ। ਨਾਮ ਰਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਾਫੀ ਜੀਵਨ 'ਚ। 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ 'ਚੋਂ ਚੋਣੀ ਆ, ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਣੀ ਆ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ। ਗੂੰਗੇ ਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਪੁੱਛੇ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਪਦਾਰਥ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿੱਠਾ।
ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਜੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਗਿਓ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ, ਦੁੱਧ ਪੰਜੇ ਵਸਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਣ ਤੁਧ। ਪੰਜ ਵਸਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਚੱਖ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਪਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਦੀ ਜਾਣੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਇਹਨੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਆ, ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਹੈ ਤੂੰ ਉਹੀ ਆ, ਹੈ ਉਹੀ ਜੋਤ, ਉਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਵਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਦੇ ਸਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀਂ। ਅਨਲ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਲਹਿਰ में उदद, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भरम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਿਆ। ਭਿਖਾਰੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ, ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਬੈਠਾ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਾਇਮ ਆ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਭਾਪੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पिया भिखारी। अछरत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज भुजंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। अगे कहते सर्वे एक अनेके स्वामी, सब कट भोगवे। फिर ये मतलब तुहाडे अंदर ओही ते बैठा, पर भुलेखा खा गए भी कदे होर ही कोई बैठा। ਲੱਭੋ ਉਹਨੂੰ, ਲੱਭੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਲੱਭੂਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਬਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਚਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਮਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰੋ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਘੜੀ ਘੜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਮਣਾ ਮੇਰਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤਦਾ ਵਾ, ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਲੂੰਗਾ। ਰਮਾਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਰਮਾਲਾ ਲੈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਮਾਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚੜਨ ਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਠੇ ਭਰ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ ਇੰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੜਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਮਾਲੇ। ਇਹਦੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਰਮਾਲਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿੱਖ। ਰਮਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੜਾਏ ਇਹਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੂਜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ, ਥੱਲੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਬਸਿਓ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹੂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਓਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨ ਮਾਤ ਕੀਚੇ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਆਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਰ ਧਰਿਓ ਮੇਰੇ ਮਾਥਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗ, ਚੜਾ ਰਮਾਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਰਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ, ਥੋੜਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਇੱਥੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਲੂੰਗਾ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਬੰਦਗੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜੇ 4 ਬੱਜਰ ਕਰੈਤਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਬੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਗੁਰੂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਖੇਡ ਸਮਝ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਸਰੀਰ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰਿਣ ਕਾ, ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਡ ਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਗਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, 3 ਮੱਤਾਂ ਜੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਨਮਤ। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਤਾ ਰਹਿ ਜੇ ਵੀ 3 ਮੱਤਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਤਾਂ? 3। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਮਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਹੋਰ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਜੀਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੜੀਆਂ ਛਪੜੀਆਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲਾ ਲੀਆਂ। ਇਹ ਛਪੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਛਪੜੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪੈਣਾ।
ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਫ਼। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋ ਜਾਓਗੇ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਡੱਡੂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭੈਣਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ। ਆ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ? ਡੱਡੂ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਡੱਡੂ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਵਿਖਾਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਲਾ ਜੂਲਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡੱਡੂ ਤੇ ਜਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਖਾਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲਾ। ਕਿਹੜਾ ਜਾਲਾ ਜੀ? ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰੀ ਖੂਹ ਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡੱਡੂ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਡੱਡੂ ਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ? ਬਾਣੀ ਕੌਣ ਪੜਦਾ? ਡੱਡੂ ਆਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਪੜਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਹੈ ਆਪਾਂ? ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖੋਤਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਵਾਰਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ, ਭੂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੂਤ ਦਿਸਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਪ ਭਰਿਓ ਜੈਸੇ ਦਾਦਰਾ ਕਿਛ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੂਝ, ਐਸੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਖਿਆ ਬਿਮੋਇਆ ਕਿਛ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਾ ਸੂਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ, ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ। ਤਿੰਨ ਮੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਜੀਂਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੱਤ ਹੈ ਅਨਮਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਨ ਮੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਭਰਪੂਰ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆ ਗੁਰਮਤ। ਅਨਮਤ, ਮਨਮਤ ਤੇ ਗੁਰਮਤ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਸਿੱਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਮਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂ ਜੰਮੇ ਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰਾਂ ਆ ਜੀ ਭਾਈ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾ, ਹੁਣੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ, ਸੋਹਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੇ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਨੰਗੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਡਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ। ਇੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹਾਉ। ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ, ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਫਿਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿਨ ਜਮ ਜਾ ਗਾਤੀ ਲੂਟੇ, ਨਿਰਬਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟੇ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੋਟ ਮੱਜਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾ, ਇਸ ਕਲ ਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ।
क्योंकि शब्द बहुत उच्चारण किए गुरु साहब ने। इशनान की गल बड़ी की आ, जिन्हों असी सारे आ शरीर धोण नूं, सेंट परफ्यूम लाउण नूं, वधिया वधिया कपड़े पाउण नूं 5000 वाला सूट लिया फलानी भैन ने, मैं भी उही लैणा, उहदे नालों वधिया लैके आऊँगी। आखो वाहिगुरू। किन्ने कपड़े पाड़ते गिणती हैगी जे, हज़ारां कपड़े पाड़ के इस तन ते पाउंदियां पाउंदियां गाल के सुटते इन्ने। आखो वाहिगुरू। नभाउंदियां धवाउंदियां सारी उम्र लंघी साडी, परफ्यूम लाउंदियां सारी उम्र लंघी, मैल गई बो गई बो। हिंदी च तो नहीं तुम समझते, पंजाबी च समझते ना, बो नूं समझते ना, बो बदबू। कहंदे दी बो गई नहीं जी, मैल गई नहीं जी, कुछ भी तो नहीं गया, अंदर तेरे ते मैल आ, बाहरों धोण च लगा, सारी उम्र धोई जा, अंदर वाली मैल किवें लाएगा। एक पक्ष दे विच ध्यान ना रखियो भी इनू इशनान कराउणा, नवावां धवावांगे तंदुरुस्ती आएगी, पर गुरु साहब कहंदे अंदरली तेरी मैल ते उत्थे दी उत्थे ही आ, ना तेरी अंदरों बो गई, ना नवायो इन्हें सवेरे बो मार जाना, ना नवाओ इनू। आ वेखो किड्डियां दी रुत चलदी पई आ, सवेरे ही पढ़ास आ ना हुण इस टाइम बाहर, ते सवेरे ही इन्हें बो मार लग पैना, तुहानूं अपने कोलों ही बो आउण लग पैणी आ भी ये बो मारदी आ, ते खाधा भी ते उन्हें भी ते जिहड़ा कीता जे बो ही मारी, सब कुछ की कीता है ही की इहदे अंदर। ते मान किन्ना इनू इते, थोड़ा जिहा मैं इस चीज़ नूं थोड़ा जिहा डुंघियाई च लो, मान किन्ना पाया इन्हें इहदे ते, किन्ना हंकार करदा, किन्नी इहदे अंदर आ शरीर करके, गंदे मंदे शरीर करके किन्नी होमे भर गई आ। सारी दुनिया कोई वेट चुकी जाता, कोई डंबल फेरी जाता, उत्थे जाके वेखो रात नूं वो शरीर पालण च लगे हुए आ, पता नहीं किन्ने जाने लगे, दुनिया पन्ने वा गिणती कोई नहीं, उन्हें शरीर ही पाली जाता, जिन्ना मर्जी पाल ला, इनू खोता बना ला, डंगर बना ला, सब नाश हो जाने आ। ते जिन्ना मर्जी ब्यूटी पार्लर ते जाके इनू घट पुट लै मुन लै, इन्हें बुढ़े हो ही जाना, इन्हें बुढ़े हो ही जाना वा, मेहंदी लाला, रंग लाला, जारे काम कर ला, इन्हें बुढ़िया हो जाना। ते जदों दाड़ा कीता है ना काला, ते झुरड़ियां इत्थों आ गईयां, फिर किसी ने होर ने कह जाना, उन्हें कहना बस कर बापू पता लग गया तू बजुर्ग आ, फिर इन्हें दाड़ा काला करना छड्डना, उन्ना चिर नहीं छड्डदा, उन्ना चिर कहंदा मैं ते गुरुद्वारे दा प्रधान आ, जो पता लग गया उन्हें कहना भी तू बजुर्ग हो गया, साइड ते हो। गुस्सा तो नहीं ना करते? प्रधान ना बनियो, सेवक बनियो, अगे बख्शे जाओगे। मैं तां ही कहना, मैं तुहानूं भाई मैं कथावाचक नहीं जे हैगा, मैं तुहाडा किन्नी वार कह चुका तुहानूं हाथ जोड़ के कि भरा जे तुहाडा मैं छोटा, ते जे देणियां जे सीसां दिओ अपना अंदरों, किहड़ी देहो सज्जण असीसड़ियां, जे होवे साहिब सिओ बस आहे तुहाडा मैं आ चरण तुहाडे धाड़न आया जे, ते अंदरों सीस दिओ भी जे सानू जोड़िया ते किसी होर नूं जोड़िया ते इनू अपने नाल मिला लई, होर कुछ नहीं चाहिदा। इहो जे सेवक बन जाइए, भाई लैणे वर्गे, भाई लैणे वर्गा सेवक होवे गुरु दा, जिन्हों अंग से लगा के अंगत कर दिया, किते तेनू घुट के गल वकड़ी च लै के कवे मेरा पुत सी, ते इन्नी निमरता सी तेरे अंदर, ते तेनू बख्श लेना मेरे सतगुर ने, उत्थे थां देगा जिथे देवी देवते भी नहीं पहुंच सकते, उत्थे तेनू थां बख्शूगा। वेख तू उत्थे थां लैनी आ कि भटकदे ही रह जाना। आखो वाहिगुरू। संतो सागर पार उतरिए, जे को बचन कमावे संतन का, मेरा छड्डन नूं दिल नहीं करदा इन्हां बचनां नूं। जे को बचन कमावे, कोई विरला कोई बचन कमा लो भाई, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिए, कोट तीर्थ मज्जन इशनाना, इस कल में मैल भरीजे। वो कल युग दा समा जे, सारियां नूं अंदर मैल ही मैल लगी चंबड़ी पई आ, कहंदे इदां तेरे मैलां नहीं उतरनियां अंदरलियां, भावें करोड़ां थां ते जाके नूं इशनान कराई जा। अगला बचन सिद्धा करके रख दिता, कहंदे वेख साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजे, मोहर ला के क्लीयर करता, कहंदे वेख स्नान कर ली, पुट्ठा लटक ली, धूणियां तपा ली, देवियां देवतां नूं साध ली, मंत्रां दे रटन कर ली, कहंदे तू इदां नहीं बख्शे जाना। ते किदां? कहंदे साध संगत जो हर गुण गावे
ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੇ। ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੋਵੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੀਰਲੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕੁਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੋਰ ਲਾਤੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬਟ ਢੋਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮੋਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸਾਸਤ ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰੋਂ ਜਸ ਕਰਕੇ 2.5 ਅਕਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਪੜੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਖੀਰਲੇ ਵਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ, ਜਿਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਬੈਠਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਹਮਣ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਹਮਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੌਲੀ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂਰੀਅਲ ਰੱਖੋ ਉੱਤੇ, ਕਦੇ ਚੜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋਰ ਦਾ ਘਰ ਭਾਂਡਾ ਫੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜਾ ਗਵਾਂਢੀ ਭਾਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਮਣ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਪਰ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ। ਬਾਹਮਣ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਗਤ ਕਾ, ਭਗਤਨ ਕਾ ਗੁਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਮਣ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਈ ਬਾਹਮਣ ਕੋ। ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਸਵੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਚ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆਪੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਕਿਰਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਹੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਨੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ 5, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਐੜਾ ਨੰਨਾ ਤੇ ਦੱਦਾ 3 ਸ਼ਬਦ ਆ। ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੰਦ। ਕੀ ਜੀ? ਅਨੰਦ। ਅਨੰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਂਦੀ ਜਾਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁੰਨ ਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਤ ਬਾਜੇ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ, ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਹਾਹੇ ਓੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਉਹ ਵਡਭਾਗੀਆ
ਤੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ। ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੋਗੇ? ਆਨੰਦ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੱਸੋ? ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਆਨੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣ ਲੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਦੁਕਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੂ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੱਲੂ, ਨੌਕਰੀ ਜੋਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ। ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਘਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਜੇ ਸਿੱਖ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ, ਜਗ ਮੇ ਪਰਵਰਿਓ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਤੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਗੁਰੂ ਚ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ, ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪਦੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਵਾ 9:06 ਹੋਏ ਆ। 9:10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 3-4 ਮਿੰਟ ਆਓ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਉਹ ਨਾਮ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੜਨੋਂ ਗਲਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੜ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਤੇ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ, ਰਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਨਾ ਵਾਂਝੀ ਰਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਚੋਰ ਜੇ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਲੱਕ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਗੱਜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। जुड़ो 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 गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।
जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 1.5 घंटा ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਇਓ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਰੋ।